श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का, एक रथ एक रथवा, जुग जुग फेर वटाइए, ज्ञानी बुझै ता। सतजुग रथ संतोख का, धर्म अगै रथवा, त्रेतै रथ जतै का, जोर अगै रथवा, द्वापर रथ तपै का, सत अगै रथवा, कल जुग रथ अगन का, कूड़ अगै रथवा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तो इस लड़ी के तहत अज आपां 13 नंबर पौड़ी दे नाल जो 2 सलोक आए ने, उन्हां 2 सलोकां विचों पहले सलोक का पाठ बहुत प्यार नाल श्रवण कीता है। सतगुरु इस सलोक विच उस मनौत का बहुत सोहणे तरीके नाल खंडन कर रहे हैं, जिहड़ी मनौत विपर ने समाज विच बहुत जोरां ते प्रचारी सी। जदों भी समाज विच कोई काम माड़ा होना तां ये शब्द आम बोलिया जाता सी कि कलयुग का पहरा है, कलयुग के प्रभाव करके ये सारा कुछ हो रहा है। सतगुरु महाराज ने इस श्लोक में जिहड़ी विचार बख्शिश की है, बाकमाल है। जे असीं इन्हां नुक्तिआं नूं समझ लईए तो साडी रोज़मर्रा की जिंदगी विच किद्दां तब्दीली आउंदी है, असीं इहनूं सह सुभाए बड़े सौखे तरीके नाल ही समझ सकते हैं। गुरुदेव जी ने इस श्लोक विच जो विचार बख्शिश की है, नानक मेर शरीर का, एक रथ एक रथवा। दुनिया के जिन्ने भी जीव जंतु ने उन्हां सारिਆਂ विचों मनुख का शरीर श्रोमणी मन्निया गया है, क्योंकि उहदे पिछे एक वजह है। जिन्ने भी जीव जंतु ने भावें वो बहुत खतरनाक ने, पर मनुख ने उन्हां सारिਆਂ नूं किते ना किते कंट्रोल किया होया है। हाथी है, ताकतवर है, जंगल दे विच बड़े बड़े दरख्त पट के सड़ दिंदा है, पर इंसान वेखो उहदे भी सिर ते सवार हो गया। शेर जंगल का राजा मन्निया गया है, बहुत ताकतवर है, इंसान ने उन्होंने भी पिंजरे च पा लिया। सप कई किस्मां दे ने, बड़े जहरीले ने, जहर ना भरे पे ने, इंसान ने उन्होंने भी पटारी च पाया, उन्होंने भी काबू किया होया है। इंसान सारिਆਂ तो श्रोमणी मन्निया गया, पर वाकया जे श्रोमणी ये गुणा करके होवे तां, नहीं तो करतूत पशु की मानस जात भी क्या है। जो ये शब्द बोलते हैं महाराज भी, करतूत पशु की मानस जात लोक प्रचारा करे दिन रात। तो सतगुरु महाराज कहते हैं नानक मेर शरीर का, ये शरीर जिवें तमाम पर्वतों विचों सुमेर पर्वत सब तो श्रोमणी है, इदां ही तमाम शरीरों विचों मनुखा शरीर सब तो श्रोमणी है। पर अगली गल बाकमाल है, नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा। समझ लो मनुख की जिंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। इहदी जिंदगी दे विच एक रथ है तो एक रथवा है। इदां कह लो गड्डी है तो गड्डी का ड्राइवर है। समय समय ते रथ भी बदल रहा है तो समय समय ते रथवा भी बदल रहा है। जिवें गड्डी का ड्राइवर बदलदा नाल ही गड्डी बदल रही है। जे आपां अज दी बोली च गल करिए, अज दी भाषा च गल करिए भी जिद्दां दा ड्राइवर है उदां दी गड्डी है। तो मनुखी जिहड़ा सुभाਅ है, इंसान का जिहड़ा सुभाਅ है, ये प्रेरक है साडा। इदां कह लो भी जिहड़ा मनुख का सुभाਅ है, ये इस साडी जिंदगी रूपी गड्डी का ड्राइवर है। मनुख की जिंदगी गड्डी है। बहुत ध्यान नाल सुनियो ताकि गल समझ में पै जाए। सतगुरु महाराज कहते इंसान की जिंदगी गड्डी है, सुभाਅ ड्राइवर है। जिद्दां दा सुभाਅ हुंदा है उदां दी जिंदगी हुंदी इंसान की। सुभाਅ बदल जाए,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਥਵਾ। ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਥਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਚੱਜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੀਰੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਲਯੁਗ, ਕਦੀ ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਆਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਕਹਿਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨੇ? ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ। ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਰਥ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਰਥਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਬਦਲਤੀ। ਸੁਭਾਅ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਚੱਜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਥਵਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਆਪੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਤਜੁਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਬਰ ਏ ਸੁਆਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਥੀਵੇਂ ਦਰਿਆਓ, ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੇਂ ਵਾਹੜਾ, ਸਬਰ ਮੰਝ ਕੁਮਾਨ, ਇਹ ਸਬਰ ਕਾ ਨਿਹਣੋ, ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ ਖਾਲ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, बिना संतोख नहीं को राजै। संतोख बंदे की जिंदगी जो बन गई तो सुभाव बंदे की जिंदगी का, जो धर्म बंदे की जिंदगी का प्रेरक बन गया। प्रेरक ड्राइवर है ना, हुण ड्राइवर ने गड्डी लैके जानी, गड्डी तो एक थां ते खलोती है। हुण तुसीं पुछोगे ड्राइवर किदां है? मान लो किते आपां जाना है, किसी जगह ते आपां जाना है, किसी नूं आपां टाइम दिता होया, कमिटमेंट है, परिवार नाल जाना है, कल्लियां जाना है, गुरुद्वारे जाना है, स्कूल जाना है, किते भी तुसीं ला लो, तुहाडे बच्चों के स्कूल में मीटिंग है, माँ ने जाना है, पिता ने जाना है, दादे ने जाना है, दादी ने जाना है। मान लो घर च पता है भी जाना तैनूं पैना है, उत्थे मान लो 102-3 फीवर भी है, बुखार भी है, पर मन कहता चलीए, सुभाअ कहता चलीए, मन कहता जाना पैना, तेरे तो ऑप्शन कोई नहीं। हुण मन ने कहा, गड्डी अपने आप तुर पई। शरीर गड्डी है ना, जिंदगी गड्डी है। तुसीं कदी वेखियो, जिस बंदे ने अपने मन नूं इस बन्ने तुर लिया, जिंदगी अपने आप इस बन्ने तुरेगी। जे हुण आपां सौखा पुछे सानूं भी आपां गुरुद्वारे की लैण जाने, आपां गुरबाणी क्यों पढ़दे हैं, इहदा आंसर इक्के लफ्ज़ विच देना होवे, तेरा जवाब पता की है? असीं गुरु कोलों अपनी जिंदगी का ड्राइवर चेंज कराउण वास्ते जाने। ड्राइवर ही चेंज करते हैं असीं। एक मन कहता मट्ठी ते दीवा जगा, हुण ड्राइवर मन है, ये शरीर नूं लैके जांदा ना उत्थे। मन कहता नहीं, गुरु की बाणी पढ़, चंगे काम कर, परोपकार कर, जिंदगी भी उहो जी होगी। जिद्दां दा बंदे दा मन इहनूं प्रेरदा, उदां दा हो ही जांदा। हुण वेखो, ये सवेर तो लैके शामों तक हो सकता तू कदी बंदा कलयुग विच होवे, कदी सतयुग विच होवे, कदी द्वापर च होवे, कदी त्रेते च होवे। ये द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग ये बाहर नहीं है, आ गर्दन तो उपरले हिस्से च इसे दिमाग दे विच सारे युग घूमी जाते हैं। हुण सतगुर ने इत्थे कहता, सतयुग रथ संतोख का, सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवा। जदों धर्म बंदे की जिंदगी का सुभाव बन जाएगा, प्रेरक बन जाएगा, सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवा। जदों धर्म रथवा बन गया, जिंदगी अपने आप सबर वाली बनेगी। तो मान लो इहो जिहा बंदा फिर सतयुग विच जिंदगी जी रहा है। फिर अगे कहते हैं महाराज, त्रेते रथ जते का, त्रेते रथ जते का, जोर अगे रथवा।
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ? ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਸਿਓ ਲੜੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਤ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰਲਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਵਿਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦੁਆਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਜਨ ਲੁਝੈ ਮਨੇ ਸਿਓ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਖਿਆ, ਆਗੂ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਜਤ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਤ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਤ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜੱਤ ਪਾਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬੱਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜਿਆ ਖੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸੱਤ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤਪ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਪ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਪ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਸੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਚਰਣ, ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਰਦਾਰ। ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਆਚਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ? ਕਿਰਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਪ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ। ਹੁਣ ਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ,
ਤੇ ਰਥਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਆ ਗਏ? ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਵਲ ਛਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰ ਠੱਗੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਇਹਦੇ ਰਥ ਦਾ ਰਥਵਾ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ। ਅਗਨ ਮੀਨਿੰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਕਲਯੁਗ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਡਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲੋਡ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੈਂਕਰ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਤੀਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਏੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਡਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅੰਡਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੂੜ ਹੋਏਗਾ, ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ, ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਉ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਕੰਮਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣ। ਬੇਦਰਗਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ। ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਰਖੂ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਗੂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਖੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਗਵਾਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਇਲਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਆਗੂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਂ, ਝੂਠੀ ਜਨਾਨੀ ਕੂੜੀ।
ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਥਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਨਿਆਉ, ਇਹ ਕਲ ਦਾ ਨਿਆਉ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਪਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਲਯੁਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਤਯੁਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤਰ ਹੈ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤਰ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਝੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣਾ। ਆਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੇ ਬਿੱਪਰ ਜੀ, ਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੇ ਖੁਦ ਗਰਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦ ਗਰਜ ਬੰਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਮਤਬਲ ਖੋਰਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣਾ, ਕਰੇ ਧਕਾਣਾ ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਧੱਕਾ, ਹੋਵੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਕਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣਾ, ਕਰੇ ਧਕਾਣਾ ਕਲ ਲਖਣ, ਇਹ ਕਲ ਦੇ ਲੱਖਣ ਨੇ। ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗੇ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਲਯੁਗ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਖੂੰਖਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ।
ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਥਵਾ ਬਦਲਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰਥ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਗਿਆਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਵੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਹੈ ਪੀ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ, ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਲਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਅ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਜਤ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਤਪ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਕੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਸਮਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਧੀ ਵੱਲ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਬੱਚਿਓ, ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਉਸ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਗਲਾ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਕਦੋਂ? ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ, ਜ਼ੋਰ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ, ਸਤ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ। ਜੋ ਮਨੋਬਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਭਾਈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਨੂੰਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਕਲਯੁਗ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਬਰੇ ਸੁਆਓ। ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ।
तो इसे नूं हुण किहड़ा बंदा चाहेगा मेरी जिंदगी 'च धर्म ना होवे। फिर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जिहड़े कहते सी कि धर्मी होना जरूरी है। धर्म नहीं होएगा फिर तो पशुओं की कतार 'च खलोता होएगा तूं। धर्मी तो तेनों इंसानां की कतार 'च खड़ा करदा है। धर्मी तो एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा तेरी ये दसदा है कि आ इंसान है। जे धर्म कढ़ दो हुण वो क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि वो पिछे एक वजह है। बहुते लोगों ने चिन्ह धारण करन बाहर की पाठ पूजा नूं धर्म समझ के बैठा है। वो अखौती धार्मिक लोग ने जिहड़े अखवात धर्मी रह रहे पर वास्तव च धर्म के नेड़े तेड़े भी नहीं हैगे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 13 नंबर पौड़ी ਦੇ ਨਾਲ जो 2 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, बहुत ध्यान नाल ये विचारां आपां साझियां करनियां ने ताकि इहदे विचों आपां समझ सकीए, सिख सकीए ते गुरु पातशाह दीयां प्यारियां सिक्ख्यावां नूं अपनी जिंदगी विच लिया के अपनी जिंदगी दा ड्राइवर धर्म बना लईए। जिंदगी संतोख वाली बन गई, फिर जीवन बहुत कमाल दा होएगा। फिर तुहानूं कोई आण के पुछेगा तुसीं किहड़े युग च रह रहे जी, तुसीं फिर कहोगे भाई साडे घर कल युग तो बिना ना बाकी तिन्ने ही युग हैगे ने, सारे युग हैगे ने। असीं सतयुग विच भी हैगे आ, त्रेते च भी हाँ ते असीं दुआपर च भी रह रहे हैं, क्योंकि सारे गुण हैगे आ। सत भी हैगा, जत भी हैगा, तप भी हैगा, जोर भी हैगा, धर्म भी हैगा ते संतोख भी हैगा। बस 2 ही नहीं हैगे, कूड़ नहीं हैगा ते अगन नहीं हैगा। बस इहो चीज़ां बंदे नूं मरन वाले बन्ने लैके जांदियां ने। इहो तुहाडे घर दी शांति नूं अशांति विच तब्दील करके रख दिंदियां ने। तो इन्ने क बचन प्रवान करने। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की